عالمی امن کے لیے دنیا بھر کی نظریں پاکستان پر۔ اسلام آباد میں ایران امریکہ مذاکرات کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ریڈ زون جانے والے راستے سیلڈ۔ 5 اسٹار ہوٹل سمیت کئی اہم عمارتیں مکمل خالی کروا لی گئیں۔ شہر میں 2 روز کے لیے چھٹی کا اعلان۔ مشکوک افراد کے خلاف حساس اداروں کی مدد، کامبنگ آپریشن۔ غیر ملکی وفود اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندگان کی آمد جاری۔ امریکی سفیر کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو میں مذاکرات کے انتظامات پر گفتگو۔ امریکی نائب صدر ہمارے خاص مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکیوں کی فول پروف سیکیورٹی کا پلان مرتب کر لیا گیا۔ محسن نقوی کی یقین دہانی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف کی سربراہی میں وفد آج رات پاکستان پہنچے گا۔ جے ڈی وینس، اسٹیو ویسٹکاف، جیریڈ کشنر پر مشتمل امریکی وفد کل رات اسلام آباد پہنچے گا۔ مذاکرات ہفتے کو شروع ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ ذرائع کے مطابق ضرورت پڑنے پر کئی بات چیت کے دور ہو سکتے ہیں۔ اسلام آباد مذاکرات سے قبل اہم پیش رفت۔ ایران اور سعودی عرب کے وزرائے خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی اور شہزادہ فیصل بن فرحان کی عراقی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر گفتگو۔ ایران کے خلاف جنگ شروع ہونے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان پہلی بار رابطہ ہوا۔ پاک سعودی وزرائے خارجہ کی ٹیلی فونک گفتگو میں اسلام آباد مذاکرات پر مشاورت۔ لیبنان میں اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کا کاجا کالس بھی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ لیبنان میں جنگ بندی کے خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ پاکستان کی امن کاوشوں کی مکمل حمایت۔ اسلام آباد مذاکرات سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے اطراف عسکری طاقت برقرار رکھنے کا حکم۔ بحری جہاز، طیارے، گولہ بارود اور امریکی فوجی ایران کے اطراف موجود رہیں گے۔ معاہدے پر عمل نہ ہوا تو ایران پر طاقتور اور بہت بڑا حملہ ہوگا۔ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ باور کروایا کہ یہ بہت پہلے طے ہو گیا تھا کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ جامع اور دیرپا امن کے لیے سفارتی کاوشیں جاری رکھنے کا اعلان۔ اماراتی وزارت خارجہ کی ایرانی حملوں کی مذمت۔ خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کا وعدہ۔ برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا، یورپی کمیشن اور جاپان کے رہنماؤں کا مشترکہ اعلامیہ۔ سیز فائر اور مذاکرات میں سہولت کاری پر پاکستان سے اظہار تشکر۔ جنگ کے خاتمے کے لیے فوری اور دیرپا مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ تمام فریقین سے جنگ بندی پر عمل کی اپیل۔ آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کا عزم۔ اسرائیل کے لیبنان میں وحشیانہ کارروائیاں جاری۔ جنگی طیاروں کی بیت یحون، الجمیجمع اور مسجد السلم سمیت دیگر علاقہ جات میں فضائی حملے۔ تازہ حملوں میں شہادتوں کی تعداد 256 ہو گئی۔ 1165 سے زائد افراد زخمی۔ معصوم شہریوں کی شہادت پر لیبنان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج نے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کو شہید کرنے کا دعویٰ واپس لے لیا۔ حملے میں نعیم قاسم نہیں، ان کے بھتیجے شہید ہوئے تھے۔ رائٹرز کی وضاحت۔ جنگ بندی کے بعد ایرانی تیل کی تنصیبات پر حملہ اور لیبنان میں اسرائیلی درندگی۔ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی۔ تیل کی ترسیل پھر سے معطل کر دی گئی۔ آبنائے ہرمز کی دوبارہ بندش کے بعد تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا۔ برینٹ کروڈ $3 اضافے سے $97 فی بارل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ غیر یقینی کسی صورتحال کے باعث اسٹاک مارکیٹس میں اتار چڑھاؤ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 220 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خیرپور کے نجی صحت مرکز میں جلدی بیماری کے پھیلاؤ کے 7 کیسز رپورٹ ہوئے۔ 5 مریض چل بسے۔ صوبائی محکمہ صحت نے بیماری کی روک تھام کے لیے سخت نگرانی کی ہدایات جاری کر دی۔ کراچی میں مونکی پاکس کا ایک اور کیس رپورٹ ہوا۔ نوجوان کا تعلق بفر زون سے ہے اور اس کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں۔ لاہور میں بھی 15 سالہ لڑکے میں مونکی پاکس کے مرض کی تشخیص۔ اور کراچی میں پی ایس ایل کے دوسرے روز آج 2 میچز۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی دعوت پر لاہور قلندرز کی بیٹنگ کا سلسلہ جاری۔ آج کا دوسرا میچ میزبان کراچی کنگز اور گولڈ پلازا میں فائر فائٹنگ اور الارم سسٹم موجود نہیں تھا۔ تحقیقات کی گئی ہیں، اس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کر دی گئی۔
और कराची में PSL का दूसरा रोज आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दूसरा मैच कराची किंग्स खेलेगा। आलमी अमन के लिए दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान पर। इस्लामाबाद में ईरान अमरीका मुज़ाकरात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। रेड जोन जाने वाले रास्ते सील्ड। 5 स्टार होटल समेत कई अहम इमारतें मुकम्मल खाली करवा ली गईं। शहर में 2 रोज के लिए छुट्टी का ऐलान। मशकूक अफराद के खिलाफ हसास इदारों की मदद। कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर मुल्की वफूद और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान की आमद जारी। अमरीकी सफीर की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गुफ्तगू में मुज़ाकरात के इंतजामात पर गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर हमारे खास मेहमान होंगे। तमाम गैर मुल्कियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान मुरतब कर लिया गया। मोहसिन नकवी की यकीन दहानी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ की सरबराही में वफ़द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। जेडी वेंस, स्टीव विस्टकॉफ, जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल अमरीकी वफ़द कल रात इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात हफ्ते को शुरू होंगे। व्हाइट हाउस की तस्दीक। ज़राए के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर कई बातचीत के दौर हो सकते हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से क़ब्ल अहम पेशरफ़्त। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। अब्बास इराक़ची और शहज़ादा फैसल बिन फरहान की इराक़ी सूरत हाल और कशीदगी में कमी पर गुफ्तगू। ईरान के खिलाफ जंग शुरू होने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान पहली बार राबता हुआ। पाक सऊदी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू में इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर मुशावरत। लेबनान में इसराइली हमलों की मज़म्मत। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा का काजा काल्स भी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। लेबनान में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान की अमन काविशों की मुकम्मल हिमायत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात से क़ब्ल डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के अतराफ अस्करी ताकत बरकरार रखने का हुक्म। बहरी जहाज, तैयारे, गोला बारूद और अमरीकी फौजी ईरान के अतराफ मौजूद रहेंगे। मुआहदे पर अमल न हुआ तो ईरान पर ताकतवर और बहुत बड़ा हमला होगा। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। बावर करवाया कि ये बहुत पहले तय हो गया था कि ईरान के पास कोई जौहरी हथियार नहीं होंगे और आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। जामे और देरपा अमन के लिए सिफारती काविशें जारी रखने का ऐलान। अमाराती वज़ारत ख़ारजा की ईरानी हमलों की मज़म्मत। खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का आदा। बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, यूरोपीय कमीशन और जापान के रहनुमाओं का मुश्तरका एलामिया। सीज़ फायर और मुज़ाकरात में सहूलत कारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। जंग के खात्मे के लिए फौरी और देरपा मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। तमाम फरीक़ैन से जंगबंदी पर अमल की अपील। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद जहाज़रानी यकीनी बनाने का आज़म। इसराइल के लेबनान में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। जंगी तैयारों की बैत यहून, अल जमी जमा और मजदुस सलम समेत दीगर इलाक़ात में फ़ज़ाई हमले। ताज़ा हमलों में शहादतों की तादाद 256 हो गई। 1165 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मासूम शहरियों की शहादत पर लेबनान में आज यौम सोग मनाया जा रहा है। इस्राइली फौज ने हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम को शहीद करने का दावा वापस ले लिया। हमले में नईम कासिम नहीं, उनके भतीजे शहीद हुए थे। रॉयटर्स की वजाहत। जंगबंदी के बाद ईरानी तेल की तनसीबात पर हमला और लेबनान में इसराइली दरिंदगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। तेल की तरसील फिर से मुअत्तल कर दी गई। आबनाए हुर्मुज़ की दोबारा बंदिश के बाद तेल की आलमी कीमतों में इजाफा होने लगा। ब्रेंट क्रूड $3 इजाफे से $97 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। गैर यकीनी किसी सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट्स में उतार चढ़ाव। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 220 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खैरपुर के निजी सेहत मरकज में जल्दी बीमारी के फैलाव के 7 केसेस रिपोर्ट हुए। 5 मरीज चल बसे। सूबाई महकमा सेहत ने बीमारी की रोकथाम के लिए सख्त निगरानी की हिदायत जारी कर दी। कराची में मॉन्की पॉक्स का एक और केस रिपोर्ट हुआ। नौजवान का ताल्लुक बफर जोन से है और उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। लाहौर में भी 15 साल लड़के में मॉन्की पॉक्स के मरज की तशखीस।
और कराची में पीएसएल के दूसरे रोज आज 2 मैचेस। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दावत पर लाहौर कलंदर्स की बैटिंग का सिलसिला जारी। आज का दूसरा मैच मेजबान कराची किंग्स और गोल्ड प्लाजा में फायर फाइटिंग और अलार्म सिस्टम मौजूद नहीं था। तहकीकात की गई हैं, उसकी रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। और कराची में पीएसएल का दूसरा रोज आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दूसरा मैच कराची किंग्स खेलेगा।